So we are going to discuss on these different types of angles and its properties. Okay, so I would like to share my screen at first. So here I have made a table, right? So our Parvati ma'am already told you that there are different types of triangles based on sides, right? And based on angles. So uh, now we are going to list out the triangles based on sides. Can you tell the name of triangles based on sides? Anyone? Okay, I will start. Okay, EQUILATERAL, equilateral triangle, right? Equilateral Yes, triangle. sir. Here, equi means equal and lateral means side. All sides are equal, then it is said to be equilateral triangle. Triangle based on sides, right? And another triangle is ISOSCELS, isosceles triangle. Good. And do you have any idea about another one triangle based on Scalene. based on side? Scalene. Yes. Scalene. Yes. What is the spelling of scalene? Sir, SCALENE. Scalene. Yes. Triangle. Okay. Now, triangle based on angles. Okay. Do you remember the triangle based on angles? Yes. Acute angle. Acute. Yes. Acute Obtuse angle. angle Right angle. triangle. Right angle. Triangle. Okay. Right Angle angle triangle. triangle. Obtuse angle triangle. Obtuse. Obtuse. Right? Obtuse angle. Oh, sorry. Sir, Obtuse angle triangle. triangle. Right? So these are the different types of triangle based on sides and angles. Right? Now I'm going to show you. We are going to play in the GeoGebra. So this one. Just a minute. GeoGebra is opening right now. Yes. This is opposite side. Oh, okay. I have to make it a little bit enlarged, right? So students can easy to see and watch. Okay. So here I have constructed a different types of triangle based on side, right? So this triangle is the equilateral triangle. So all these sides are equal. So we can see the measurement. Oh, sorry, only D. D it means 7. So how can we identify this triangle is equilateral? Your triangle equilateral हो भनेर थाहा पाउनुको लागि के गर्नुपर्छ? Any idea? यो ट्रायंगल चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल नै हो भनेर थाहा पाउनुको लागि के गर्नुपर्छ? ड्राइङ गर्नुपर्छ हो? नो, तपाईहरुले के गर्नुपर्छ? स्केलले यो साइड मेजर गर्नुपर्छ, DE साइड, राइट? हियर DE साइड यो चाहिँ कति सेन्टिमिटर छ? 7 सेन्टिमिटर बनाएको छु सरले, राइट? सो हियर DE side is equal to 7 centimeter. This is 7 centimeter, right? अनि फेरि अब E र H तपाईले स्केलले मेजर गर्नुहोस्. स्केलले मेजर गर्दाखेरि यो चाहिँ कति सेन्टिमिटर छ? यो पनि EH is equals to 7 centimeter.
right? This side is also 7 centimeter, and this side angle FD is equals to also 7 centimeter, right? So you can see here in this figure, in a triangle there are 6 parts, right? So each side is 7 centimeter dimension. सबैको 7 centimeter छ नि, सबै side equal भयो भने then we can say that this triangle is an equilateral triangle. यो equilateral triangle भयो. एउटा यसरी हामी मेजर गर्न सक्छौं. कसरी गर्न सक्छौं रे? ट्रायंगलको तीनटै साइड स्केलले के गर्ने? मेजर गर्ने. And तीनटै साइड इक्वल भयो भने then it is said to be an equilateral triangle. त्यो कुन चाहिँ ट्रायंगल रहेछ? Equilateral. अनि अर्को तरिकाबाट पनि मेजर गर्न मिल्छ. So also we can measure the angle. Look, सरले यहाँ एंगल मेजर गर्छु है त. कति डिग्री छ? So यो अहिले डेसिमलमा आएको छ. सो डेसिमलमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति उ भएको छ, तर तपाईहरुले स्केलमा मेजर गर्दाखेरि, डिग्रीमा मेजर गर्दाखेरि यो एंगल चाहिँ कति आउँछ त? यो सबै एंगल चाहिँ कति आउनु पर्छ? 60 डिग्री आउनु पर्छ, राइट? सो 60 डिग्री आयो भने देन सरले 60 बनाउन कोशिश गर्छु. अलिकति गाह्रो छ यसमा 60 बनाउन. सो इभन तपाईहरुले चाहिँ के याद गर्नुस् भन्दाखेरि यो सबै एंगल 60 डिग्री भयो भने देन इट इज आल्सो सेड टु बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो अब कीप इट इन योर माइन्ड दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल हुनको लागि के हुनु पर्छ? All sides are equal. All side equal. All sides are equal. Equal. अनि अर्को के हुनु पर्छ? अनि each angle is 90 degree. यो सरी 60 degree. यो सबै एंगल कति डिग्री हुनु पर्छ? 60 degree. अब अर्को हेरौं है त यतापट्टि. सो सरले यो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएको छु. तो यो एबी साइड अहिले यहाँ कति सेन्टिमिटर छ भन्दाखेरि सी यस यहाँ छ है, यो 5 सेन्टिमिटर रहेछ यो साइड चाहिँ है. यहाँ सरले यहाँ देखाइराछ. सो यो 5 सेन्टिमिटर छ. सो लेट अस राइट AB is equals to 5 centimeter. अहिले यो 5 centimeter. 5 centimeter, right? And BC is also 5 centimeter. equals to यो पनि कति सेन्टिमिटर छ? BC 5 सेन्टिमिटर. ठीक छ. अनि यो चाहिँ BC AC भन्छ है. AC यो कति सेन्टिमिटर? 5 सेन्टिमिटर. अनि यो BC चाहिँ कति सेन्टिमिटर छ भन्दा 6 सेन्टिमिटर रहेछ. BC, राइट? अब हेर्नुस् त यो BC कति सेन्टिमिटर छ? सरी 6 सेन्टिमिटर हो. अब हेर्नुस् यसमा के छ त? यो फिगरमा अघिनकोमा चाहिँ कस्तो थियो र यो फिगरमा कस्तो छ? अब हेर्नुस् त यो ट्रायंगलमा तीनटै साइड हामीले मेजर गर्यौं. मेजर गर्दाखेरि यो चाहिँ कति सेन्टिमिटर आयो? AB 5 centimeter. AC कति सेन्टिमिटर आयो? 5 सेन्टिमिटर. 5 centimeter. BC कति सेन्टिमिटर आयो त? 6 सेन्टिमिटर आयो. 6 centimeter. भनेपछि यो ट्रायंगलमा दुईटा साइड इक्वल छ कि छैन? छ नि. कुन साइड इक्वल हो? AB AC. Yes. हो, यो दुईटा साइड इक्वल भयो भने देन यो ट्रायंगललाई चाहिँ हामी के भन्छौं? आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल हुनको लागि के हुनु पर्ने रहेछ? दुईटा मात्रै इक्वल हुनु पर्छ. यस, दुईटा मात्रै 5 degree. दुईटा साइड चाहिँ के हुनु पर्छ? इक्वल हुनु पर्छ. Equal. राइट? अब यसमा पनि फेरि कस्तो हुन्छ? एंगल पनि एकचोटी मेजर गरि हेरौं है त. दुईटा साइड इक्वल भयो जस्तै यसमा के हुनु पर्छ? दुईटा एंगल 50.5 degree. Yes. Oh, sorry.
Oh, sorry. ल यो एंगल पनि मेजर गरौँ है एंगल सी पनि मेजर गरे सरले अनि त्यस्तै गरी एंगल ए पनि मेजर गरौँ अब तीनटै साइड मेजर गर्यौं एंगल मेजर गर्यौं राइट अब एंगल बी कति आएको छ हेर्नुस् त 53 or 0.13 एंगल सी पनि कति छ 53.13 and You map and hit 3.13. 3.74 73.74. यो ट्रायंगलमा दुईटा एंगल पनि इक्वल छ कि छैन छ यस यसरी दुईटा एंगल इक्वल छ भने पनि यसलाई के भन्छ आइसोसेलेस Isosceles triangle. Triangle. राइट आइसोसेलेस ट्रायंगलमा के हुनु पर्ने रहेछ दुईटा साइड Equal. इक्वल एन्ड दुईटा एंगल पनि के हुनु पर्छ इक्वल Equal. and these two angles are also said to be a base angle यसलाई के पनि भन्छ base angle Base angle. ठीक छ सो आइसोसेलेस ट्रायंगलमा यो बेस एंगल चाहिँ इक्वल हुने रहेछ हैन दुईटा एंगल इक्वल हुन्छ नि त ठीक छ okay now let us move on another triangle so here we have scalene triangle ल अलिकति सानो गरे है सरले Scalene triangle. You have no यो side. स्केलेन ट्रायंगल मा यहाँ अब यसको मेजर गरौँ है यो KL भनेको यसको मेजरमेन्ट कति छ m 10 सेन्टिमिटर है सो यो चाहिँ कति छ km is equals to 10 सेन्टिमिटर Sir, no side are equal. yes good very good अनि त्यसपछि यो km यहाँ 10 सेन्टिमिटर भयो Wait. KL चाहिँ 10 सेन्टिमिटर राइट अनि यो km चाहिँ कति सेन्टिमिटर छ भन्दाखेरि यहाँ देखाइरहेको छ 12.73 सो यसलाई 12.73 राइट अनि त्यसपछि यो ML साइड कति छ 18.69 रहेछ है yes so पिक्चर हेर्नुस् है पिक्चर हेर्नुस् 18.69 सेन्टिमिटर ल अब यस्तो हेर्नुस् त यो ट्रायंगलमा तीनटै साइड सेम छ त्यसको साइड डाइमेन्सन सेम छ छैन यस सो यसरी तीनटै साइड नट इक्वल भयो भने यो ट्रायंगललाई हामी के भन्छौं Scalene triangle. स्केलेन ट्रायंगल राइट सो यो चाहिँ के भयो त स्केलेन ट्रायंगल ल अलिकति ठुलो गर्छ है सरले अब नेक्स्ट medium color red ओके ल यो स्केलेन ट्रायंगल भयो अब यो स्केलेन ट्रायंगलमा तीनटै एंगल इक्वल हुन्छ हुँदैन हुँदैन गुड यस तीनटै एंगल पनि इक्वल हुँदैन त्यसो भए अब तपाईहरु सबैजनाले इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल सबैजनाले साउन्ड सुनिरहनु भएको छ सरको साबिक लिसन केयरफुल्ली तपाईको नेटवर्कमा प्रब्लम भइरहेछ जस्तो लाग्यो यदि त्यस्तो भयो भने स्क्रिनमा हेर्नुस् हस् स्क्रिनमा हेरेर पनि सिक्न सकिन्छ ओके सो हामीले टाइप्स अफ एंगल्स एन्ड ट्रायंगल्स मा डिस्कसन गर्यौं सो अब फेरि हामी यतापट्टि स्क्रिन शेयर गर्दै सो अघि नै हामीले यहाँ बनाएको जुन यो यसमा अब यसको प्रपर्टिज हामी डिस्कस गर्छौं है त सो राइट सो प्रपर्टी ल अलिकति ठुलो बनाउँछ है सरले
ओके यसलाई अलिकति ठुलो बनाए है सरले ल अब त्यसो भए व्हाट इज द प्रपर्टीज अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मा प्रपर्टीज के हुन्छ All sides need to be equal. yes all sides are equal Equal. Equal. अनि अर्को के छ Two side is All equal. angles are also Are equal. Equal. त्यो पनि इक्वल हुन्छ नि हैन Equal. अनि each angle is Have same. Each angle is at कति same हुन्छ number. सबै एंगल कति डिग्री हुन्छ त्यो 60 डिग्री 60 degree. है त्यो 60 डिग्री 60 degree. okay and then similarly isosceles Two sides are triangle equal. के रहेछ त isosceles triangle मा चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त Two sides are equal. Two sides are equal. two sides are equal Equal. Equal. अनि अर्को angles are Two angles are equal. Equal. अथवा और यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं base angle हैन base angle are equal यस्तो पनि भन्न सक्छौं अब स्केलिन ट्रायंगल मा चाहिँ कस्तो हुन्छ त All sides are All sides are not equal. all sides are Not equal. Not equal. very good अनि अर्को के हुन्छ All angles are not also equal. not equal. need to be different. ल very good तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ है सो Yes, sir. ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल को प्रपर्टीज हामीलाई थाहा छ ठीक छ नाउ Not equal. अब हामी फेरि एक्युट एंगल ट्रायंगल हेर्नुस् त अनि यहाँनिर यो फिगरमा माथिको सबैभन्दा माथिको यो फिगर हेर्नुस् त यो एंगलहरु सबै लेस देन 90 डिग्री छन् भने then such types of triangle is said to be an acute So angle triangle you can. ओके न लेस एक्युट एंगल भएको ट्रायंगललाई हामी के भन्छौं एक्युट एंगल ट्रायंगल अनि त्यसपछि राइट एंगल ट्रायंगल एउटा बनाऊ है त हामी अब राइट एंगल ट्रायंगल एउटा बनाऊ ओके so let us construct a right angle triangle right angle triangle यहीबाट बनाउँछ है त सरले ल अब यो राइट एंगल ट्रायंगल मा चाहिँ के हुनु पर्छ राइट एंगल भन्ने बित्तिकै के हो All sides are right. All sides are right. all sides are All right sides are right. Are equal. triangle having one angle is always 90 degree त्यो एउटा एंगल चाहिँ कति डिग्री हुनु पर्छ 90 डिग्री हुनु पर्छ 90 degree. it is said to be right angle Right angle. right angle हुनको लागि Right angle. राइट एंगल ट्रायंगल हुनको लागि के हुनु पर्छ रे 90 degree. 90 degree. यस राइट एंगल हुनको लागि 90 90 डिग्री हुनु 90 जरुरी छ। degree. ल हो सो राइट एंगल ट्रायंगल हुनको लागि जहिले पनि के हुनु पर्छ एउटा एंगल चाहिँ 90 Right angle. 90 degree. ठीक छ अनि त्यसपछि हारा यो दुईटा एंगल यसलाई यो चाहिँ एक्युट एंगल हो नि यो दुईटै यो एंगल चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल हुन्छ है कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भनेको कस्तो भनेको थियो अस्ति कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भनेको कस्तो भनेको थियो कसलाई थाहा छ So 90 degree. यस कम्प्लिमेन्ट्री एंगल आर sum of complementary angles are 90 degree right अब एकचोटि हेरौं है त यो 90 डिग्री छ कि छैन त सरले यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछ है अब ओ सरी कौन सी
ल अब यसमा यो दुईटा एंगललाई एकचोटी एड गर्नुस् त फर्स्ट कसले आन्सर निकाल्नु हुन्छ 54.46 र 35.54 एड गर्नुस् कति डिग्री हुन्छ Sir. 54.46 35.34 6 7 8 9 10 5 6 7 कति डिग्री आयो 10 5 90 6 and 8 90 sir, 90. 90 डिग्री Yes sir, 90 90 very good thank you very much 6 and 8 दुईटै एंगलको सम 90 90 90 हुन्छ 90. अब त्यसो भए हाम्रो यहाँ प्रपर्टिज गर्छौं है त फेरि यतापट्टि राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड अन एंगल यसमा प्रपर्टिज ओके पार्वती मैम प्रपर्टिज को लागि एकचोटी यसो डिस्कसन गरिदिनुस् न स्टुडेन्ट सँग एक्युट एंगल ट्रायंगल यसको प्रपर्टिज के हुन्छ एक्युट एंगल ट्रायंगलमा के हुनुपर्छ don't know. Each angle need to be 60 degrees. yes angle should be 60 oh acute angle angle should be acute angle right अनि अर्को के छ right angle okay Right angle. okay अब राइट एंगल Actually- हामीले यसको प्रपर्टिज राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ angle should be 90 degree 90 degree, actually 90 degree. के रे ट्रायंगलमा के हुन्छ 90 one angle And एक्ज्याक्टली 90 डिग्री angle should be exactly 90 oh no degree. not should be one angle is 90 degree right अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ Greater. rest of the angles are complementary अघि न एड गर्दाखेरि 90 डिग्री आको हैन Yes sir. yes 90 डिग्री आउनु भन्नुको मिनिङ इट मीन्स complementary okay yes Sabi double okay त्यो टेक्निकल प्रब्लम हो अब त्यसलाई मिलाउनै सक्दिन सरले अब ओके साबिकले क्लास सिद्धाएर एकचोटी डिके सरलाई फोन गर्नुस् हस् अनलाइनमा अहिले यो क्लास सिधाइसकेपछि अनलाइनमा फोन गर्नुस् हस् अनि सर अनलाइनमा फोन छ न मेरो मोबाइल अस्ति फर्मेट गरेछ त्यति बेला छ नि मोबाइलबाट फेसबुक पनि हटेको त्यही भएर ओके बाबालाई फोन गर्नु न त हुन्छ बाबाको नम्बरबाट फोन गरे पनि हुन्छ है ओके एन्ड obtuse angle triangle को प्रपर्टिज के हुन्छ one angle Greater than 90 degree. greater than 90 degree मात्र भनेर हुन्छ degree One. greater than 90 degree and less than yes 180 greater than degree 90 degree and less than 180 degree it means one angle should be obtuse angle भनेको greater than 90 degree and less than 180. 180 degree right okay अब त्यसो भए हेर्नुस् त हामीले चार्ट बनायौं यहाँ चार्ट रेडी भइसकेको छ हाम्रो ल हो सरले यसलाई स्क्रिन गरे अहिले पछि त्यसमा राख्नुहुन्छ है यो सर हाम्रो सार्नु पर्ने हो अहिले सार्नु पर्दैन सरले त्यो प्यारेन्ट्सको ग्रुपमा राखिदिन्छु त्यो कसैले पनि सार्नु पर्दैन है सरले यो प्यारेन्ट्स ग्रुपमा राखिदिन्छु अब हामीसँग अलमोस्ट 7 मिनेट टाइम बाँकी छ सो आज हामीले जुन यो ट्रायंगल्स को पार्ट गर्यौं अब एउटा थोरै डिस्कसन गर्न बाँकी भनेको सम अफ इंटेरियर एंगल अफ अ ट्रायंगल इज 180 भनेर त्यो एउटा डिस्कसन गर्नु पर्ने छ सो त्यसको लागि मैले यहाँ फेरि
त्यो जियोजेब्रा गए स्क्रिन शेयर भएको छैन है वेट ओके यो जियोजेब्रा हेरि देखिराख्नु भएको छ सर ओके यसमा यो ट्रायंगलमा हेर्नुस् त यो एंगल मेजर गर्छ है सरले यो कति डिग्री छ एकचोटी भन्नुस् त सरलाई कति डिग्री छ यो 109.98 यो ऑप्टिक्स एंगल हो यो यस ऑप्टिक्स एंगल सो यसलाई यो ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल पनि भन्न मिल्छ है यसलाई ल अब यहाँनिर यो तीनवटा एंगल छ यो तीनवटै एंगलको सम निकाल्नुस् त ल प्लस गर्नुस् त कति आउँछ So 3 all add. एड गर्नुस् त कति आउँछ फर्स्टमा एड गर्नुहुन्छ लेट्स सी सर कुन एल र एम को यस यो सबै एंगल एड गर्नुस् 109.98 39.83 30.19 यो तीनटा एंगललाई एड गर्नुस् त कति आउँछ 98 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फर्स्ट quick 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sir 180. good 180 कसको आयो 180 सर मेरो सर मेरो साबिकको पनि 180 आयो यस अब यहाँबाट के थाहा भयो त यो त 180 यस कन्क्लुजन के हो त 180 डिग्रीमा टाउनु पर्छ ओ गुड भेरी गुड साबिकले कति राम्रो बुझ्नु भयो ल के भयो सम अफ interior angles of a triangle is 180 degree हो यसलाई अलिकति ठुलो गर्छ है सरले यहाँबाट के थाहा भयो यसलाई कुन कलर गरौँ सरले यसलाई मिडियम गर्छु सर ब्लू कलर मन पर्छ Yes. ओके ल हेर्नुस् जहिले पनि के रहेछ यो ट्रायंगलको इन्टेरियर एंगल भनेको भित्रको एंगल हो के हैन भित्रको यो तीनटै एंगलहरुलाई सम गर्यो सम भन्नुको मिनिङ एड तपाईहरुले एड गर्नुहुन्छ नि हैन एड गर्यो भने जहिले पनि कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ ठीक छ ओके सो these are the properties of triangle and different types of triangle so we have completed today's tasks अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो घरमा तपाईहरुले construct 5 different triangle है पाँचवटा different triangle बनाउने स्केलले ठीक छ अनि पाँचवटा बसेपछि स्केलले त्यो पाँचैवटा ट्रायंगलको साइड र एंगल मेजर गर्ने स्केल र प्रोटेक्टरले डिग्रीले राइट अनि त्यो मेजर गरिसकेपछि त्यो मेजर गरेको चाहिँ फोटो खिचेर मोडलमा चाहिँ राख्दिनु पर्यो दुईटा काम भयो है आज के गर्ने रे 5 वटा डिफरेंट ट्रायंगल बनाउने ट्रायंगल बनाउँदाखेरि ट्रायंगल बनाए त्यति राम्रो है तो 5 वटा ट्रायंगल बनाउने अनि 5 वटा ट्रायंगल बनाइसकेपछि स्केलले मेजर गर्ने है एउटा तीनटै साइडहरु मेजर गर्ने सबै साइडहरु मेजर गर्ने त्यहाँले सर यस यस सर यस सर त्यो सबै साइज के त त्यो सबै साइज
इक्वल हुनु हैन मतलब फरक फरक हुनु पर्यो not necessarily equal पनि हुन सक्छ not equal पनि हुन सक्छ it doesn't matter but you have हैन to के construct सर five त्यो triangles. ओके एकचोटि सबैले हेर्नु है त सरले सिकाउँछु ल कसरी गर्ने फास्ट गर्छु है टाइम धेरै छैन अब जस्ट 2 मिनेट मात्र बाँकी छ त्यही भएर अलि छिटो गर्छ है त सर सो तपाईहरुले यसरी यहाँबाट ट्रायंगल लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले स्केलले पेन्सिल स्केल युज गरेर यसरी ट्रायंगल बनाउने बुझ्यौ अनि यो ट्रायंगल बनाइसकेपछि यसको साइड एंगल मेजर गर्ने लेखेर अनि त्यसपछि तपाईहरुको नाम क्लास लेखेर फोटो खिचेर मुडलमा चाहिँ पठाउने बुझ्नु भयो नि सरले यहाँ मुडलमा यसरी चाहिँ असाइनमेन्ट भनेर राखिदिन्छु अब यहाँनिर मुडलमा यसरी असाइनमेन्ट भनेर राखिदिन्छु है सरले एलिमेन्ट्री म्याथमेटिक्समा यहाँ सरले तपाईहरुको होमवर्क राखिदिन्छु टाइम लागिसक्यो सरले यो राख्न अहिले देखाउन भ्याउँदैन जस्तो लाग्यो है तपाईहरुले के काम गर्नु पर्यो त फर्स्टमा यो क्विज खेल्नु पर्यो है क्विजमा पार्टिसिपेट गर्नु पर्यो सबैजना तपाईहरुलाई लिंक पठाइदिएको छ यहाँ मुडलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी ओपन हुन्छ यो हेर्नुस् त यो यसरी ओपन हुन्छ ज्योमेट्री क्विज फर एलिमेन्ट्री लेभल तपाईहरुको लागि क्विज बनाएको यो सरले यहाँनिर नेम क्लास अनि यो क्वेशनको आन्सर सिलेक्ट गरेर यहाँनिर राख्नुस् है एउटा काम यो भयो अनि त्यसपछि आएर अर्को भनेको यो क्लास असाइनमेन्ट भनेर राखेको छ यसलाई सरले अब बाँकी रहेको अघि न 6 वटा क्वेशन बाँकी छ नि त्यो क्वेशन पनि सल्भ गरेर यहाँ फोटो खिचेर राख्नुस् अनि भर्खरै सरले भनेको 5 वटा डिफरेन्ट ट्रायंगल बनाउनुस् अनि त्यसको साइड र एंगल मेजर गर्ने त्यसमा लेखेर चाहिँ पठाउनु पर्यो है तपाईहरुको चाहिँ यो चाहिँ आजको टास्क भयो एक्सक्युज सर यस सर एंगलहरुको नाम लेख्ने कि त्यो मेजर गरेर उ गर्ने नाम पनि लेख्ने एंगल कति डिग्री छ भनेर पनि प्रोटेक्टरले मेजर गर्ने लेख्ने 1 मिनेट भैया ठीक छ सबै हुन्छ के हुन्छ छुटाएर पठाउनु न सरलाई है कन्फ्युजन छ हैन है ल यति काम गरौँ सो टुडे वी एन्जॉयड अ लट आज गिटार बजाएर गीत पनि गायौं हैन अनि भिडियो पनि हेरौं अनि त्यसपछि जियोजेब्रामा डिफरेन्ट टाइप्स अफ ट्रायंगल्स डिस्कस पनि गर्यौं अनि तपाईहरुले धेरै इन्टरेक्ट गर्नुभयो सो थ्यांक यू भेरी मच तपाईहरुलाई क्लास कस्तो लागिराछ रमाइलो भइराछ यस ओके आजलाई यति नै गरौँ थ्यांक यू पार्वती म्याम तपाईले हेल्प गरिदिनु भएकोमा अब सबैजनाले अब नेक्स्ट क्लास मन्डे क्लासमा आउँदाखेरि होमवर्क चाहिँ सबैजनाको कम्पल्सरी सबमिट